পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররা আমাদের পরিবেশ আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড সয়েল অথবা ভূনিম্নস্থ মাটি এই নিয়ে আলোচনা করছি। প্রথমে আমি ইংরেজি মিডিয়ামের ছাত্রদের জন্য বলে নিই, তারপরে বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রদের জন্য একই সাথে তারপরে বলব। Underground soil. Underground means below the ground. In Ajit's house, a tubewell was being installed by Ratan uncle and others. Means Ajit needed a tubewell, and Ratan uncle and others were sinking that tubewell. First, they dug up some earth, then they started placing a pipe. খানিকটা মাটি তারা প্রথমে খুঁড়লো, তারপরে একটা পাইপ রাখতে আরম্ভ করলো। After some time, Ajit saw that water and mud were coming out through the pipe, and then the process began. And after some time, Ajit saw that water and mud were coming out through the pipe. I think that most of you have seen how a tubewell is installed in someone's house. With the help of a pipe, the soil is dug up, the underground soil is dug up, and at the same time water is used to remove the dug up soil, and that water with mud come out through the pipe. Stony soil, sandy soil, soft soil, etc. Ajit collected samples of all the three layers and went to school. He showed them to his classmates. Sir said, while installing a tubewell, one comes to know about the layer of soil underground. The soil that remains underground, this underground soil, the subsoil layers are known while installing a tubewell. Mita said, is the top layer of soil different from bottom layer? The upper layer of soil is the top layer, and the bottom layer remains deep into the underground. And Mita asked, is the top layer of soil different from bottom layer? There will be some difference. Take water in a glass, take a sample of each of the different soils, the soils that Ajit collected, the samples of soil that Ajit collected. He was told to take a sample of each of the different soils collected by him and mix them with the water in the glass, and then it will be understood. You can see it yourself. Curious means being curious to know, being interested to know. Ajit asked, sir, what can we see? The layers of the soil will settle one by one. You mixed the soil of three layers in a glass of water and wait for some time, and the soil particles will be sedimented into the bottom layer of into the bottom of the glass. But the sedimentation, এই থিতিয়ে পড়াটা, it will be
layer after layer. Means the heavy particles will be sedimented first, then the lighter particles will get sedimented, and lastly the smaller soil particles will be sedimented. That means layer after layer the sedimentation will take place. The layers of the soil will settle one by one. The soil was mixed in the water and the layers were observed. Then Ajit said, can we see the same thing if we mix the top layer of soil in water? The top layer of soil we use to grow crop. We use to seed plants on the top layer of soil, which has a great fertility, for which we can use it for agriculture purpose. This top layer of soil, this is not very coarse soil in most cases. In sandy soil, of course, it is coarse. On the two banks of the river Damodar, you will see the sands. There is also a soil, sandy soil, and those sand particles are coarse, mota. But the soil we use for agriculture is not so coarse. It is fertile, and it is smaller. Its particles are very small. So the boy asked, Ajit asked, can we see the same thing if we mix the top layer of soil in water? It will be almost the same. Take the dry top layer of soil and taste it. You have to take the dry top layer of soil and to taste it. Rabia said, why will it be the same? Is it similar to the top soil? They will be almost similar. Then the testing takes place, and you have to taste and write. Collect a sample of soil from a nearby place, taste it, and then write. Observe the layers carefully and then write. Don't write on your textbook. You will write it down in your exercise book. However, this part I am telling you in Bengali for the Bengali medium students. Underground soil, ভূনিম্নস্থ মাটি। অজিতের বাড়িতে একটা নলকূপ খোঁড়া হচ্ছে। রতন কাকা এবং অন্যান্যরা মিলে সেই নলকূপটা খুঁড়ছেন। তারা প্রথমে কি করলেন, মাটিটা খুঁড়লেন। তারপরে কি করলেন, তারা সেখানে একটা পাইপ ঢুকিয়ে দিলেন। একটা নয়, অনেকগুলো পাইপ দিতে হয়। যতক্ষণ না লেয়ার পাওয়া যাচ্ছে পাইপগুলো দিতে হয়। মাটিটা যে খোঁড়া হচ্ছে সেটা হাত দিয়ে নয়, মেশিন দিয়ে খোঁড়া হয়। গোল করে একটা গর্ত করা হয়, সেই গর্তটা একদম ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আর যখন ওই যে প্রথম পাইপটা দেওয়া হয় তার মুখে একটা কাটিং মেশিন, কাটিং একটা ইয়ে দেওয়া হয়, অ্যাপারেটাস দেওয়া হয়, মানে যা মাটিটা কেটে ফেলতে পারবে। ওই পাইপটা ঘোরালে সে যাতে মাটিটা দেখবে যে একটা 3টে বাঁশ দিয়ে একটা স্ট্যান্ডের মতো করে, তার ভেতর দিয়ে ওই এটা চলে, পাইপ দিয়ে জল ঢোকানো হয়, আর পাইপটা ঘুরতে থাকে। আর পাইপের একদম অগ্রভাগে যে ধারালো জিনিসটা, যন্ত্রটা বসানো আছে, ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিটা কাটতে থাকে। আর ওপর থেকে, পাইপের ওপর থেকে একটা অন্য রকমের প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে জলটা ঢোকানো হয় বলে সেই কাটা মাটিটা সেই জলের সঙ্গে গুলে গিয়ে হচ্ছে সেটা বেরিয়ে আসে। সেই যে মাটিটা টেস্ট করা যায়, সেই মাটিটা অজিত খানিকক্ষণ বাদে দেখলো যে জল আর কাদা বেরিয়ে আসছে ওই পাইপটা দিয়ে।
কীভাবে স্ট্যান্ড করে কলটা খোঁড়া হয়, যদি কেউ না জেনে থাকো দেখো, ওই ডান দিকে ছবিটা আছে, তার মাঝখানেতে ওই কল খোঁড়ার চলছে এমন একটা ছবি দিয়েছে। তো যাই হোক, সেখানে কী কী মাটি পাওয়া যাচ্ছে, স্টোনি সয়েল, পাথুরে মাটি পাওয়া যাচ্ছে, বালি মাটি পাওয়া যাচ্ছে, নরম মাটি পাওয়া যাচ্ছে, এঁটেল পাওয়া যাবে, এঁটেল মাটি পাওয়া যাবে। এই সমস্ত স্যাম্পেল অজিত কালেকশন করলো, 3 রকমের লেয়ার পাওয়া গেল, সেই সব সংগ্রহ করে সে স্কুলে গেল। সেখানে সে তার ক্লাসের বন্ধুদের সেটা দেখাচ্ছিল, এবং তখন মাস্টারমশাই বললেন যে যখন কোনো টিউবওয়েল বসানো হয় তখন এই বিভিন্ন লেয়ার যে আছে মাটির নিচের, যে ভূপৃষ্ঠের নিচে যে মাটিটা আছে, সেই মাটিটা স্তরে স্তরে আছে, বিভিন্ন স্তরে আছে। সেই স্তরগুলোকে আমরা বুঝতে পারি, কারণ যে স্তরের মধ্য দিয়ে পাইপটা ঢুকছে ভেতরে, সেই স্তরের মাটিটা যখন ওই জলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে, সেটা সংগ্রহ করা যায়, সেই মাটিটার চরিত্রটা দেখা যায়। মিতা বলল যে একেবারে যে মাটির উপরিস্তরের যে অংশ, সেটা কি ভেতরের দিকে, ওই কল খোঁড়ার সময় একেবারে ভেতরে যে মাটিটা পাওয়া যাবে তার থেকে ভিন্ন? তো মাস্টারমশাই বললেন, হ্যাঁ, খানিকটা পার্থক্য আছে। তোমরা একটা গ্লাসে জল নাও, নিয়ে যে স্যাম্পেলগুলো অজিত কালেকশন করেছে ওগুলোকে তাতে মেশাও, দিয়ে দেখো, লক্ষ্য করো, তাহলে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে। এটা কি 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 দেখতে পাবো স্যার? অজিত জিজ্ঞেস করলো। মাস্টারমশাই বললেন যে 3টে লেয়ার পাবে তুমি, এবং এই মাটিগুলো, এই স্তরের মাটিগুলো একটার পর একটা জমবে। যে স্তরের মাটিটা সবচেয়ে ভারী, যে পাথুরে মাটিটা, সেটা আগে থিতিয়ে যাবে, মানে এক গ্লাস জলের মধ্যে ফেলে দিলে সেটা আগে গ্লাসের বটম লেয়ারে একবার তলায় পৌঁছে যাবে। তার চেয়ে যেটা কম ভারী সেটা তারপরে থিতিয়ে আসবে, এবং যেটা জলটাকে ঘোলা করে রেখে দিয়েছে, তার মানে সেই যে মৃত্তিকা কণাগুলো, সেগুলো একটু ওরই মধ্যে হালকা, সেই জন্য তার থিতিয়ে পড়তে অবক্ষেপণে দেরি হচ্ছে। এই অবক্ষেপণ একটু অপেক্ষা করলেই, আধ ঘন্টা মোটামুটি অপেক্ষা করলে এই অবক্ষেপণটা বোঝা যাবে যে সেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মৃত্তিকা কণাগুলো সব শেষে থিতিয়ে পড়ছে, অবক্ষিপ্ত হচ্ছে। তো তখন অজিত জিজ্ঞেস করলো যে আমরা যদি এই টপ লেয়ারটা, মাটির যে ওপরের স্তরটা, সেইটাকে জলে মেশালে কি একই জিনিস দেখব? দেখো, মাটির ওপরে যে অংশটা আমরা যার ওপরে হাঁটা চলা করি, যেটা কৃষিকাজ করি, সেটাতেও কিন্তু নানা রকমের আছে, পলি আছে, কাদা আছে, বালি আছে, তার বিভিন্ন রকমের কণা আছে। পলিকণা খুবই মানে সূক্ষ্ম, কাদা কণা তার চেয়ে একটু বড় হবে, আর বালিকণাগুলো তো বড় বড় হয়। তো সেগুলো দিয়েই উপরের স্তরটা তৈরি। আর থাকে কিছু জৈব বস্তু মাটির উপরে, বিভিন্ন গাছপালা হয়েছে, তাদের পচা গলা দেহাবশেষ, কোনো জীব থাকবে মাটিতে, তাদের দেহাবশেষ, সেগুলো টপ লেয়ারে মাটির উপরের স্তরে থাকে। সেগুলোকে যদি জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়, প্রায় একই জিনিস হবে। সেটা তোমরা কী করে বুঝবে? না, খানিকটা শুষ্ক মাটি ওই উপরিস্তর থেকে নিয়ে সেটা জলে গুলে ওইভাবে টেস্ট করে দেখতে পারো। তখন রাবেয়া বলল যে কেন এটা একই রকম হবে? তাহলে কি ও মাটির ওপরের অংশটা যেমনভাবে তৈরি, আর মাটির একেবারে পাইপ খুঁড়ে যে নিচে যেখানে জল পাচ্ছি, যতটা নিচে যেয়ে, সেখানটায় কি একই রকমের সয়েল আছে, একই মাটি আছে? নাকি ওপরের স্তরের মাটিগুলো সব একই প্রকার? তখন মাস্টারমশাই বললেন যে ওপরের স্তরের মাটি কণাগুলো, মৃত্তিকা কণাগুলো মোটামুটি একই প্রকার। তারপরে টেস্টটা হচ্ছে
এটা লাম্প অফ সয়েল, একটা তাল, মাটির তাল হচ্ছে যে 1 গ্লাস জলে মিশিয়ে দেওয়া হলো। তারপরে কি ঘটছে দেখো, ছবিতে যেটা দেখাচ্ছে যে তার মধ্যে যে জৈব বস্তুগুলো আছে, উদ্ভিদের দেহাংশ বা কোনো প্রাণীর দেহাংশ, মলমূত্র, গোবর এইসব থাকতে পারে। তো তো সেই সবগুলো মানে জলের চেয়ে হালকা, সেগুলো একদম উপরে ভেসে উঠবে। আর যে মাটির কণাগুলো, সেগুলো তাদের কোনটা কতটা ভারী, কোন ধরনের কণা কতটা ভারী, সেই অনুযায়ী যেটা ভারী কণা সেটা আগে থিতিয়ে পড়বে, অবক্ষিপ্ত হবে, পরের তার চেয়ে কম ভারী কণাটা তারপরে অবক্ষিপ্ত হবে। এইভাবে অবক্ষেপণ চলতে থাকবে যতক্ষণ না জলটা পরিষ্কার হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করে তারপরে দেখো যে স্তরে স্তরেই ওটা জমেছে। ঠিক আছে, তাহলে এইটা করার পরে তোমাদেরকে একটা টেবিল, ওইখানেই একটা টেবিল দেওয়া আছে যে তোমাদের পর্যবেক্ষণ কি হলো তোমরা লেখো।